من آخر میزی جامی حافظی شیراز می نوشم. من آخر میزی جامی حافظی شیراز می نوشم. از آن چون موجی دریا در تلاطم آب و در جوشم. جوانی می رود امروز یا فردازی پهلویم. جوانی می رود امروز یا فردازی پهلویم. ولی چون سنگی خواب آلودی ساحل سخت خاموشم. ولی چون سنگی خواب آلودی ساحل سخت خاموشم. خوشی کنج تنهایی مرا در زندگی مرگم. اگر از یاد یارو هم نشینان فراموشم. سکندر گفت من از آن گرفتم عالم آسان. سکندر گفت من از آن گرفتم عالم آسان. به هر جایی که رفتم پند پیران بود در گوشم. به هر جایی که رفتم پند پیران بود در گوشم. توانم باده همچون حافظی شیراز خواهم خود. وگرنه تا کی باشد زندگی هرگز نمی نوشم. منم آن چشمه خوبی که در پای تو می ریزم. چشمه خوبی که در پای تو میریزم. بگیر یک کاسه از آبم که دیگر من نمی جوشم. من آخر میزی جامی حافظی شیراز می نوشم. از آن چون موجی دریا در تلاطم آب در جوشم. از آن چون موجی دریا در تلاطم آب در جوشم. در هوای همین ترانه زیبا دوستان عزتمند برنامه امروزه خاطره ها شروع می شود و
аллакай шумо аз ҳамин шеваи тарона пай бурдед ки мо имрӯзи барномаамонро ба мактаби Акашариф Ҷураев бахшидем. ба як нафар ҳунарманде ки дар ҳамин мактаб обутоб ёфта, ба як нафар ҳунарманде ки давомдиҳандаи ҳамин мактаб аст, ба як нафар ҳунарманде ки дар қатори он насли овозадор ба мисли Одина Ҳошим, Зафар Нозим, Абдулло Назри, як ҳунарманди саршинос буд, маҳбуб буд, шинохта буд, дӯстдоштанӣ буд. Як ҳунарманде буд ки таронаҳояш дар хонадони ҳамаи мо шумо садо додааст ва як ҳунарманде ки падарону модарони мо дар ҳавои таронаҳои ӯ хотираҳои хубе доранд. ин ҳунарманд аст Файзулло Шарипов ва мо имрӯз ёде аз ин ҳунарманди зиндаёд хоҳем кард ва имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд яке аз шогирдони фаъоли устод, яке аз шогирдони вафодору содиқашон дар барномаи имрӯзаи мо, Саид Ҷалоли Юсуф. Ташаккур. Хуш омадед ба барнома. Саломат бошед, зинда бошед. чун атрофи устодатон гуфтем, сараввал суол ҳамин аст ки шогирдӣ дар назди устод шуморо то ба куҷоҳо бурд? То кадом нуқтаи санъат бурд? Ташаккур. устодгар набудӣ, илму ҳунар набудӣ. Агар устодон набошанд, шогирдон ба куҷо мерасанд? устод Файзулло Шарипов ниҳоят овозхони ғазалсаро буданд. мактаби асосию решаи асосии эҷодиёти фақат наҳту ғазалхонӣ буданд. ҳамин сабаб шуд ки дар дили банда меҳр гирифтан ба мо камари шогирдӣ ба он кас бастем. инҷо бо як сабаби асосии дигар ҳам аст ки устод 3 нафар бародарон буданд, ҳар сеам аҳли санъату эҷод буданд. устод худашон Файзулло Шарипов, Иззатулло Шарипов ва хушбахтона имрӯз додари хурдиашон зинда ҳаёт ҳастанд, дар бари мо ҳузур доранд. мо ино ба худ сарфарозӣ медонем. устод Ибодулло Шарипов вақте ки ҷавон буданд дар омӯзишгоҳи маданӣ маърифати равшаннамои ҷумҳуриявии ноҳияи собиқ Ленин ҳозира рӯдакӣ таҳсил мекардем. ба банда аз фани салфеҷио дарс гуфтанд ва сабаб ҳамин кас буданд ки мо ба устод Шарифи Калонӣ шиносоӣ пайдо кардем ва ба шогирди моро қабул карданд ва дарси ӯра мо гирифтем. ҳамон вохӯрӣ чӣ гуна иттифоқ уфтод? Чӣ гуна шуморо қабул карданд? ва он замон ҳам устод маъруф буданд вақте ки шумо вохӯрдед бо ҳам? агар маъруф намешуданд, мо аз куҷо шиносоӣ ба ӯ пайдо медиҳем. ниҳоят вақто фита мегӯем ба забони тоҷикӣ кассета буд. дар ҳама ҷо кассетаи ӯ дастрас дар фурӯш буданд. барои ҳамин ниҳоят фақат аз панду ҳикмату насиҳат месароиданд. дар дили банда бар ҳамин сабаб ҷой гирифтем ва ба ӯ кас шогирд шудем. аз ин ҷо бармеояд ки вохӯрии шумо байни солҳои 80 ба 90 иттифоқ уфтод, зеро ки маъруфияти устод авҷи муваффақияташон аз солҳои 65 ба ин тараф аст. махсусан солҳои 70 80 дар қатори ҳамин устодоне ки мо номбар кардем маъруф буданд. бале, тасаввур кунед, зодурӯзи устод 1941 сол аст. мо соли 80 ба омӯзишгоҳ дохил шудем. ӯ кас чанд сола буданд, аллакай як санъаткори баркамол, соҳиби мактаби худ, аслан решаи мактаби эҷодиёти чандин нафарои ҳамун сулола бигем ё ки насл бигем устод Акашариф Ҷураев буданд ки банда мо ҷавон будем, муҳаббати беандоза нисбати ҳамин мактаб доштем. ҳамин мактаб шакли таронаҳояш чӣ қадар ширин аст ки ман гумон мекунам ки он таронаҳо кӯҳна намешаванд. доираи аудиторияшон васеъ аст. масалан баъзан ҳунармандое ҳастанд ки барои як аудитория тарона мехонанд, насли калонсол ё насли ҷавон ё насли миёнасол. аммо ҳамон нафароне ки пешбарандаи мактаби Акашариф Ҷураев ҳастанд, ман гумон мекунам ки аудиторияшон сину сол надорад. бале, ман сабабша дар чӣ медонам маъруфияти ин нафароро? чунки онҳо аз бузургони мо бисёртар месароиданд. чунки мо бузургое дорем ки онҳо гарчанде зинда набошанд, ӯ эҷодиёти онҳо ҳамин умр то замину осмон аст. ба фикрам вазни худро қурбу манзалати худро гум намекунанд. бузурги ҳамин нафаро ҳамин буд ки аз ҳамин шахсиятҳои бузург фақат месароиданд. сабаби дигараш низ дар синтез кардани мусиқӣ бошад. масалан бибинед пешбарандагони ҳамин мактаб ҳатман ки дар оҳангҳое ки эҷод мекунанд синтези жанрҳои гуногун дида мешавад. масалан шашмақом баъзан
нолаҳо, авҷҳои шашмақом дар ҳамин мактаб ҳаст ва ё нолаҳои фалаки кӯҳӣ ё аз минтақаи дарвоз, фалаки дарвоз бигирем, синтез мекунанд хеле зебову моҳирона. мувофиқи замон, чизе ки тараққиёт пеш рафт, ин санъату ҳунарам бо мувофиқи замон ана пеш меравад албатта. Аслан бинед ҳама санъаткории имрӯза аз ҳамон бузургҳо ҳатман месароянд бо тарзу усули нав, бо синтезҳои нав, бо асбобҳои замонавӣ карда аз ҷои буд зебову гуфти гапҳо шинам мебурояд сурдо. дарсҳои минбаъда, агар дарс бигӯем, он вохӯриҳои шуморо, он таҷрибаҳои шуморо бо ҳамроҳи устод минбаъда чӣ гуна мегузашт? маҳфилҳо мерафтем, бо ҳам ҷавон будем, хизматшона мекардем, мерафтем, суҳбатҳо ниҳоят насиҳатҳои хуб мекарданд, ба роҳи рост ҳидоят мекарданд. Бисёр чизҳоро мавзӯъ омӯхтем ки имрӯз мо имрӯз дар ин студия иштирок дорем. аммо хондагии ҳамо бузургора боз мо ба пасояндо ба мерос мегузорем. барои ман ниҳоят ифтихор аст, чунки он нафар ин касон имрӯз дар қайди ҳаёт нестанд. ман барои худ сарфарозӣ медонам ки дар ватани аслии худамон, дили мамлакати худамон, ӯ аслан ки зодаи шаҳри Душанбе буданд. имрӯз мо сурдои вай ё ёди вай, хотираи вайро ёдоварӣ карда дар пешкаши бинандагони закӣ карда истодаем. дар қатори хотираҳоятон биёед як таронаи дигари устодро ба хотир биёрем. кадом таронаро мехоҳед ки ба ёд биёред ва ба ёди тамошобинон биёред? шохи райҳон гуфтани суруд аст ба қалами устод марҳум Ҷамолиддин Каримзода тааллуқ дорад. оҳанг аз худаш хонанд. марҳамат, мо пешкаши бинандагон мо гӯш мекунем бо камоли майл. دلبری زیبای من ایمانسی شبای من بدیدم میکن جای من باری با من غم خور باش باری با من غم خور باش دیدم میکن جای من باری با من غم خور باش باری با من غم خور باش تو شاخی ریحانی منی خورشیدی تابانی منی عشقی منی جانی منی باری بیهوده چون خورم مسوز وی جانی افگارم مسوز زیبت بسیارم مسوز باری با من غم خور باش ای دلبری زیبای من ای مونسی شبای من بدیدم میکن جای من باری با من غم خور باش
دریش که تو من زندم دریش که تو من بندایم ای گل مکن شرمندم باری به من غم خور بود به شوخی دیهانی منی خورشیدی تابانی منی عشقی منی جانی منی باری به من غم خور بود باری به باری به من غم خور باری به من غم خور باش. دوستان عزتمند، شاخ ریحان بود منظور شما و باور دارم که با اجرای همین ترانه که از جانب هنرمند سید جلال یوسف منظور شما گردید، شما بار در نزد خود در نزد چشمتان همون چهره رو تصور کردید، یک چهره خیلی زیبا و صحنه زیب فیض‌الله شریپов رو و ما امروزی برنامه‌مون رو که بخشیدیم به استاد و خاطره هایشان رو یاد آورده ایستادن سید جلال یوسف، آنه که چگونه به شاگردی قبولشان کردن، ترانه هایشان رو بازخوانی کرده ایستادن و ما در ابتدای برنامه گفتیم که از همین اویلا اصلا 3 نفر هنرمند بودن، 2 نفر نوازنده و 1 نفر آوازخوان و برادر خردیشان فعلا در برنامه ما اشتراک دارند، عبادالله شریپов و میگویند که سخن از زبان لقمان خوش است. بیاید درباره برادرتان حرف بزنیم، زیرا برادر شما از ستاره های درخشان صنعت تاجیک بودند. پیدایش هنر در عائله شما از کی شروع شد؟ از برادرتان و یا از نوازندگی شما و یا از نوازندگی دیگر برادرتان از کی شروع شد؟ ما 3 برادر بودیم. بله. هر 3 ما برای صنعت رفتیم. انا ما عائله خدمتچی پدر گفت که صنعت لیکن معلومات عالی گشتن در کار. همه ما خوندیم، از برادر سر کرد تا من خوندیم، معلومات گرفتیم. انا با کار شروع کردیم. من نوازنده، من اصلاش پیانیستم، با هم دیریژور هستم. برادر من رحمتی زاهدالله اکاردیونیستی، یکم اکاردیونیستی در رادیو و تلویزیون با همراه اسباب برآمده در انسامبل، حتی در 6 مقام و در دیگر تمام دنیا گشتم با اسباب. برادر کارونیم فیض‌الله این حافظ بودن، حافظ یکخان، حافظی که من حس میکنم که مردم بسیار دوست می‌داشت، حرمت میکرد. مضمون، انتخاب شعر، من خیلی که گوزنیم اساس موسیقی خودش یک زیبایی است. بله. اساس موسیقی این ضرب است. خیلی که ابا عبدالله رودکی تا دور ما آمدگی ضرب‌های ریتمیک رودکی میگن، ضرب‌های رودکی در انتخاب ضرب، در انتخاب آهنگ که شعر با آهنگ موافق بیاد بسیار محنت کردن در کار. رفته با تماشابین به خلق رسد و ما کوشش میکنیم که شعرهایی که برادر من میخواهد در داخل خلق ماند، یادآوری کنند. طبیعی است که در خانه زیاد تمرین میکردید. تمرین های خانگی چند ساعته بودن؟ طولانی بودن و طولانی، البته طولانی. ما حتی در وینا وقتی که من نزد برادر میرفتم، برادر بیا وقتمون با واسطه نوازش سراییدن گذرونیم. ما اونجا آهنگا تیار میکنیم. چند آهنگ آوردیم، من حاضر خوندن همین شاخ ریحان محصول همون طرف بود. ما میدونیم که برادرتون رفتن به اروپا ولی پیوسته می اومدن، با مردم بودن، در میان خلق بودن، زیرا میدونستن که از همینجا شهرت پیدا کردن، محبوب گشتن، نفوذ پیدا کردن. و هنگامی که ترانه های برادرتون رو بازخوانی کرده ایستادن، بیشتر چی پیش نظر می آید؟ همون دوره‌ای که ما یک جویا بودیم، میخندیدیم، معرکه میرفتیم، همین چیزا به یاد من میبیاد. من صد بار شکر که ریپرتوار میگم که همین چیزای برادر من گم نشده است. من شاگردا هستم، زنده کرده ایستادم. برای اینکه مضمون خوب دارد. مضمون اول
برای خوندن مضمون انتخاب میکنی، هم که نمیخونی کن مضمون درباره چی میره. بعد گفتم که باقی ماندگی علامت‌های موسیقی، نوزیک‌های موسیقی استفاده می‌کنی، میشود شعر و آهنگ. و بیاید ما میخواهیم که با همراهی اکای سعید جلال یک مرتبه دیگر همان دوره ها رو در ذهن شما زنده بکنیم با اجرای یک ترانه دیگر. قبله‌ی من بودی و قبله‌ی من بودی و رفتی زی من ای قبلگاه، سرپناهم بودی و ماندی مرا به سرپناه. دیرتر فهمیدم از مهربانی های تو، بی سبب غم میخورم با سوزی دل با آه. دیرتر فهمیدم از مهربانی های تو، بی سبب غم میخورم با سوزی دل با آه. ستونی خاندان بودی و اهلی خاندان، سرپرست و سرور و مردی حلیمی مهربان. روز و شب فرزند گویان در تلاشی زندگی، کرده‌ای با مهنت و رنج و ستم مرا کلان. روز و شب فرزند گویان در تلاشی زندگی، کرده ای با مهنت و رنج و ستم مرا کلان. زندگانی رو فکندی بر سرم، من کنون در بحری طوفان خیزی پرشوری حیات، هم ملاه و هم سیاه و هم بجایت سرورم. باری دیگر زنده گردی گر بیایی بر درم، میکنم خاکی قدم پای تو را تاج سرم. بر نمیگردی زیراهی رفتت،
تا قیامت مانده ای داغی ملولی بر دلم قبله من بودی و رفتی زی من ای قبلگاه سرپناهم بودی و ماندی مرا به سرپناه سرپناهم بودی و ماندی مرا به سرپناه این و چند ترانه دیگری هنرمند زنده‌یاد فیض‌الله شریپوف است که اون سیما و اون صدا را در ذهن ما برای همیشه ثبت کرده است. دوستان عزتمند، این برنامه خاطره هاست و ما امروزی برنامه‌مان را بخشیدیم به این هنرمند زنده‌یاد و امروز در مهمانی ما قرار دارند یک نفر از شاگردان صادق استاد سید جلال یوسف که ترانه قبلگاه پدر را بهر ما و شما بازخوانی کردند. تشکر برای اجرای همین ترانه. مجموعاً چند سال با همراهی استاد فیض‌الله شریپوف بودید؟ چند سال با هم کار کردید؟ حق استاد از پدر بیش است و از پدر استاد در پیش است. من نمیتونستم دو مثل شعری بزرگوار یادآور شوم نسبت استاد. تا سال سفر به خارج کردنشون ما با هم بودیم. معرکه ها می رفتیم، محفل ها می رفتیم. ما همچون یک ساستف جوانی بودیم، اونا ساستف کلانسالتر. اعضای گروه جوان اعضای گروه هم خیلی باشیدگی می رفتیم. نهایت کدام منطقه مملکت می رفتیم، وادی رشت باشد، طرف ریگر باشد، وادی حصار باشد، طرف وخشو، همه جا با یک محبوبیت استاد رو قبول داشتن و مهمانداری میکردن. و هنگامی که در همین برنامه بودید و هنگامی که یاد از استاد کردید، ترانه هایشان را بازخوانی کردید و همان لحظه ها را یاد آوردید، اگر همان لحظه ها برگردن، همان لحظه هایی که با همراهی استاد بودید، چی کار را تکرار میکردید و چی کار نکرده ماند؟ میکنم خاک قدم های تو را تاج سرم. اگر استاد میشدن و قدم هاشون را بوسه میکردن، چون که اونا دیگر در بین ما نیستن، حق پدری هم داشتن. چون که بسیار چیزا رو ما از اون کسا آموختیم. بزرگترین شخصیت ها بودن این نفر ها. صمیمیت داشتن، هنرمندی اصیل بودن که شاگردان رو همچون فرزند تربیت کردن. با این قدر احساس زیاد، با این قدر صمیمیت، هنگامی که اطرافشان سخن میگوید، زحمت هایشان بر هدر نرفت. بله، من همه سرود قبلگاه ناجا انتخاب نکردم، چون که پدر بزرگواری من نهایت استاد رو دوست می داشتن. من استاد در قطار پدر حساب کرده بودم. برای همین سرود، همین غزل عین مدعا آمده ده همین چیز و زخم ملهم بود. بله. ما نیز برای شما تشکر میگوییم برای به خاطر آوردن استادتان، برای بازخوانی کردن ترانه هایشان. این برای نسل جوان خیلی خوب است، زیرا نسل جوان بدونن که همین گونه یک زمان ترانه های بودند که تکمیل رو نمیخواهند، نوگانی رو نمیخواهند، زیرا این ترانه ها در هر دور و زمان در خور هستند. با ذوق آن را گوش میکنند همه نسل جوان، نسل آینده. و من باور دارم که اگر همین ترانه ها 50 سال بعدی هم بازخوانی شوند، همان لحظه نیز تاثیرناک است، شنیدنی است، زیبا است. در انتهای برنامه نیز ما میخواهیم بازم از یک ترانه دیگری استاد بهره ور گردیم و میخواهیم که بازم زیر یک ترانه دیگری استاد تحت تاثیر قرار بگیریم و با یک حسیات خیلی زیبا و خاطره های خوب برنامه رو جمع بست کنیم. تشکر. سلامت باشی. یک سرود با نام ای عاشقان به قلم حضرت مولانای بلخ تعلق دارد، برای پیشنهاد شما میکنیم. دوستان عزتمند، انجام برنامه خاطره هاست و امروزی برنامه ما اطراف یک نفر هنرمندی صرف مردمی تاجیکستان فیض‌الله شریپوف بخشیده شده بود و در انتهای برنامه از جانب شاگرد استاد سید جلال یوسف یک ترانه دیگر پیشنهاد می شود و در هوای همین ترانه ما نیز با شما خیر و خوش میکنیم.
عشقش به جان بگزیدم من از کجا عشق از کجا عشقش به جان بگزیدم من از کجا عشق از کجا در آتش چو خلیل گاهی چو موسی جا سبیل گه غرق در دریای نیل من از کجا عشق از کجا گه غرق در دریای نیل من از کجا عشق از کجا گشتم خریداری غمت حیران به بازاری غمت جان داده در کاری غمت من از کجا عشق از کجا جان داده در کاری غمت من از کجا عشق از کجا ای مطربان بر دفزن احوال من بی دلم من از کجا عشق از کجا من بی دلم من از کجا عشق از کجا عشق آمده است از آسمان تا خود بی سوزد بدگمان عشقت بلای ناگهان من از کجا عشق از کجا عشقت بلای ناگهان من از کجا عشق از کجا عشق است میدانی یقین عشق است برهانی یقین عشق است میدانی یقین من از کجا عشق از کجا عشق است میدانی یقین من از کجا عشق از کجا ای شمس بس کن زمزمه اینجا نه باغ است و دمه عشق است چون گرگرمه من از کجا عشق از کجا عشق است چون گرگرمه من از کجا عشق از کجا من از کجا عشق